corruption is the biggest problem or the challenge that is facing by the governance. ఏదమ్మా? Corruption Yes, is Amma. the biggest problem that is faced by the governance nowadays. Yes. So what kind of steps that you are taking to reduce corruption majorly in administration sector? Chelli, there are two sides of the coin. Tosha, there are two sides of the coin. First, మీరు ప్రభుత్వంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది ఏమున్నా కూడా వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. సో మన మిత్రాన్ని వాట్సాప్ ద్వారా సింగిల్ నంబర్ వీ బ్రాట్ ఇన్ క్లోజ్ టు 1000 సర్వీసెస్. నౌ ఐఎమ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ ఈచ్ సర్వీస్. దీంట్లో కొన్ని సర్వీసెస్ స్టిల్ ఆఫీసర్స్తో టచ్ పాయింట్ ఉంది. వీ వాంట్ టు మేక్ ది రోల్ ఆఫ్ అ పొలిటీషియన్ ఆర్ అ బ్యూరోక్రాట్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ జీరో, లిటరలీ జీరో. సో మీకు అసలు ఆన్ యువర్ ఫోన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ లైక్ యువర్ బర్త్ సర్టిఫికేట్, కాస్ట్ సర్టిఫికేట్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్, రైట్, ఈవెన్ యువర్ హాల్ టికెట్, రైట్, థింగ్స్ లైక్ హాల్ టికెట్, యువర్ రిజల్ట్స్, everything I am going to deliver it through this platform. That is one. Second, next set of reforms రావాలి. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బెస్ట్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎందుకు అవార్డు వచ్చింది? బికాస్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బిలీవ్స్ దట్ రిఫార్మ్స్ ఇస్ వే ఆఫ్ లైఫ్. రిఫార్మ్స్ ఉంటేనే మీరు అన్ని తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు ఏమైంది, దేశం ఇప్పుడు వీఆర్ ద 4th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ, సూన్ విల్ బికమ్ 3rd లార్జెస్ట్. ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి. But at the same time, we are losing our value system. We are losing our fabric. All of us think there is shortcut to success. There is no shortcut to success. We have to remember that. So we have to build on this. And it is also important on the citizens. The citizens also during elections, my strong belief, should not take anything from any political party. Correct? It's a two-way stream. So politicians, we want to deliver, especially I want to deliver good governance. I want to work hard. We are putting in the effort. We are bringing in companies. We are bringing in reforms. Why are we doing all this? To create jobs. Our single agenda is to create jobs. Once you do that, you will get financial security. You will get financial independence. But at the same time, it's important to reduce the touch points between you and the government. It could be a politician or it could be a bureaucrat. We are using technology. But it is equally important when election time comes. One, you don't ask to any political party. వాళ్ళు ఇచ్చినా కూడా the day society rejects and says, Mansara నేను ఓటేస్తా. Whoever is good for me, who is good for the country, who is good for the state, వాళ్ళకి ఓటేస్తానని మీరు ఎప్పుడైతే ఆ చేంజ్ అనుకుంటారో, దట్ ఈస్ ద ట్రూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ విల్ చేంజ్ ఇండియా ఫర్ ఎవర్. Thank you, sir. Sir, one more personal question. Have you ever thought that you would become a politician and doing 1000 responsibilities nowadays? అమ్మార్, ఇది యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఎవరు అడగలేదు కానీ గతంలో నన్ను అడిగారు ఈ ప్రశ్న. నా స్విచ్ 2004లో జరిగింది. రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందంటే 2004, 2005లో అప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలు అప్పుడే ఓడిపోయారు. ఒక పెళ్లికి వెళ్ళారు. అక్కడ 5000 మంది ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో నేను వెళ్ళి ఆ డయాస్ ఎక్కినప్పుడు 5000 మంది ఒక గౌరవంతో నుంచున్నారు. దే ఆల్ స్టూడ్ అప్ విత్ రెస్పెక్ట్. దట్ ఈస్ ద డే ఐ డిసైడెడ్ పాలిటిక్స్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫీల్డ్ where you can get this kind of respect, where 5,000 people on their own stand up for you. And that is the day I decided. So now Stanford essays, Stanford MBA కావాలంటే you have to write essays. One of the essays is what matters to you most and why. And then అప్పుడు నేను రాసినప్పుడు, and then the other essay is why Stanford. ఇప్పుడు కొంచెం మారిందన్నారు essays. So దాంట్లో I wrote clearly that I am going to, one, I will go to business. We have a family business called Heritage. 1992లో నాన్నగారు స్థాపించారు. ఇప్పుడు బ్రహ్మని అద్భుతంగా నడిపిస్తుంది. నా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ అంతా ఆమె కడుతుంది. నేను అందుకే హాయిగా తిరగెళ్తున్నాను, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకెళ్తున్నా. సో ఆ కంపెనీలో ఐ వర్క్ ఫర్ 5 years and then I came into politics. So I knew my true calling will be politics. I have to bring that change. ఏ గౌరవం అయితే మా నాన్నగారికి వచ్చిందో అంత గౌరవం నాకు రావాలన్న కోరికతో
అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నా యాక్చువల్లీ. సో ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ దట్ యు ఆర్ పర్సూయింగ్ పొలిటికల్ సైన్స్. యూ షుడ్ బికమ్ చేంజ్ మేకర్. You should become change maker. As a government, we'll create a platform. We'll take that as a feedback for political science students, especially on policies. ఇప్పుడు మహిళల గురించి, మహిళల భద్రత గురించి, మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడకూడదు. అది సమాజంలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలనుకున్నాం. ఒక గ్రౌండ్ మూవ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. దీనిపైన వి డిస్కస్ ఇన్ ద వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్. సో ఐ విల్ వర్క్ విత్ యూ ఆన్ దట్. ఐ విల్ వర్క్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ దట్. I would like your input so that we can create not only a movement, అవసరమైతే చట్టసభల్లో చట్టం కూడా మనం పాస్ చేద్దాం. అప్పుడే I think we can create a robust system. So I'll work with you. Thank you very much. Thank you, dear Lokesh, for this wonderful interactive session. As we are running out of time, before closing, on behalf of all the faculty members, I would like to ask one pertinent question. ఈరోజు విద్యార్థులు ఎంత బలంగా కనబడుతున్నప్పటికీ మానసికంగా చాలా బలహీనతతో ఉంటున్నారు. ఇందాక మీరు దాన్ని టచ్ చేశారు కూడా. అంటే ఏ చిన్న విషయాలకైనా ఆత్మహత్య చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి. ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు, ఒత్తిడిని. ఇందాక ఒక విద్యార్థి అడిగాడు కూడా, మీరు ట్రోలింగ్ని ఎట్లా తట్టుకున్నారు అని. బహుశా రాజకీయ నాయకులుగా మీరు తట్టుకునేటటువంటి ఒత్తిడి ముందు పోలిస్తే విద్యార్థులు లేదా ఇతరుల యొక్క ఒత్తిడి చాలా తక్కువ. కానీ వాళ్ళ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక వేళ ఆత్మహత్యలకి పాల్పడడం అది జరుగుతోంది. మేమెంత కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నా వ్యక్తిగతంగా కానీ వ్యవస్థాగతంగా కానీ కొంత ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. దానికి మీ యొక్క సూచనలు మీ సోదరీమణులకి, అదేవిధంగా ఏదైనా వ్యవస్థాగతమైనటువంటి సంస్కరణలు కానీ మీరు తీసుకునే చర్యలు కానీ తెలియజేస్తే దట్ వుడ్ బి మై. సార్ అడిగిన ప్రశ్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న. ఇక్కడ పిల్లలందరూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అనేక పరీక్షలు దేవుడు మనకు పెడతాడు, అనేక రకాలుగా పెడతాడు. కానీ ఆ పరీక్షలు అద్భుతంగా రాసి జయించే శక్తి కూడా మనకిస్తాడు. నేను ఐల్ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్. 2019 I contested from one seat. I lost an election. I lost. చాలా మంది ఇప్పుడే తమ్ముడు అన్నట్టు దే ట్రోల్డ్ మీ. బట్ ఐ న్యూ I'll again contest here. I'll fight it. 5 years I'll work hard. I'll again contest here. I'll win. అన్న లక్ష్యం పెట్టుకున్నా. I didn't bother. ఎవరేదో చెప్పారు, అసెంబ్లీలో చెప్పారు, కౌన్సిల్లో చెప్పారు. I never bothered. I said this is my agenda, this is my goal. ఆ గోల్ సాధించడానికి నేను ఏమన్నా చేస్తాను అనుకున్నా. అండ్ ఐ అచీవ్డ్ ఇట్. ఇన్ 2024 ఎలక్షన్ we won that seat with one of the highest ever majority in Andhra Pradesh history. నేను అనుకుని ఉండొచ్చు నాకెందుకు రై కష్టం అని, నేను అధైర్యపడి ఉండొచ్చు. నో, ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్ హ్యావ్ టు పుట్ అ గోల్ టు లైఫ్. యూ హ్యావ్ టు సే ఐ వాంట్ టు అచీవ్ దట్ గోల్. This is my target. To achieve that target, I will work hard. I'll give it the time. Only then we can achieve it. Yes, there will be challenges. రోడ్ పైన వెళ్తే స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉండవా? ఉంటాయి కదా. కష్టాలు ఉంటాయి, పరీక్షలు ఉంటాయి. కానీ అది అధిగమించుకునే శక్తిలో కూడా మనకుంది. దేవుడు ఆ శక్తి మనకి ఇచ్చాడు. ఇది ఇక్కడ ఉన్న మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ సొల్యూషన్. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. కష్టపడాలి. మనందరూ ఒక సంకల్పంతో పనిచేయాలి. ఇక్కడున్న మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కోరుతున్నా, దేర్ విల్ బి టైమ్స్ ఇన్ లైఫ్ వెన్ యూ ఫీల్ డౌన్. దేర్ వాజ్ అ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ వేర్ ఐ ఫెల్ డౌన్. నాట్ ఓన్లీ మీ, మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఫెల్ డౌన్. బట్ వీ ఆల్ కేమ్ టుగెదర్. మేము అందరం మాట్లాడుకున్నాం. తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడండి, స్నేహితులతో మాట్లాడండి, లేదంటే మీ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడండి, ప్రిన్సిపల్ గారితో మాట్లాడండి. యాజ్ అ government, we are creating an institutional framework where you can share your feedback, where if you're feeling down, we can create a mechanism, learn from you, understand why you're feeling like that, and give you proactive interventions. So we are creating an institutional framework. I've already spoken to Bharat garu here. We discussed this threadbare. We are building that framework. There will be a QR code where transparently you can scan it, you can share your feedback with us. We will put together a team of counselors to give you feedback
to help you through challenging times. But don't forget the strength of an Indian family. Please talk to your parents. Please talk to your friends. Please talk to your teaching faculty. Taking your life is not the solution. You might leave the world, but people who suffer the most are actually our parents. They will suffer the most. And society will never be kind to them. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరూ కోరేది సింపుల్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందల ఇది నా తల్లికి చెప్పగలుగుతానా లేదా అని ఆలోచించి మీరు తీసుకోండి. ఇట్ పుట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ టు లైఫ్. సో ఐ వుడ్ అపీల్ టు ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్, దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ టు సక్సెస్. I have worked exceptionally hard to be where I am. I put in lot of effort to lose weight. I worked very hard, even in politics, in the fields that I was. Even at Heritage, I used to spend lot of time. I turned around the company and I enjoyed it. So all of us should put in that effort. But please, please do not resort. It's not only to the students here. It is to the students across the entire state. Please do not resort to extreme steps. That is not the solution. Please talk to your parents. Please talk to your friends. Please talk to teaching faculty. We are also creating a mechanism as a government where we will reach out to you. We can help you if you give feedback. So thank you very much. హృదయపూర్వకంగా మంత్రివర్యులకు కళాశాల తరఫున రాజమహేంద్రవరం తరఫున విద్యార్థి లోకం తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎన్నో ఒక్క ప్రశ్నలు జవాబులు పేరుతోటి ఎన్ని అంశాలను మనకు అందించగలిగారు. విద్య గురించి, విలువల గురించి, సంస్కారం గురించి, కుటుంబం గురించి, అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రశ్నల్లోంచి కూడా వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించగలిగేటటువంటి జవాబులు మనకు అందించారు. చాగంటి వారి యొక్క మాట పదే పదే అది మన మనసుల్లో మోగుతూ ఉంటుంది. అమ్మకు చెప్పలేని పని ఏది చేయొద్దు. ఇంతకన్నా గొప్ప సందేశం వారి మాట వీరి నోట మనకి అందినటువంటి ఈ శుభతరుణం ఉంది చూసారా. స్టూడెంట్స్ అందరి నుంచి ఒక్కసారిగా వారు చెప్పిన చివరి సందేశం అంటే ఎట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎదుర్కొంటాము, పోరాడతాం తప్ప ప్రాణాలు తీసుకునే పని చెయ్యమని ఒక్కసారి చేతులు ఎత్తి ప్రామిస్ చేయండి. Do you promise? Thank you all. మీ అందరి పర్మిషన్ తో I'll take a selfie. Thank you.